تنخواہیں بڑھی نہ پینشن، سرکاری ملازمین کے لیے ٹینشن۔ 7,294 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، 3,37 ارب خسارہ۔ ٹیکس ہدف 4,963 ارب روپے مقرر، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,324 ارب، دفاع کے لیے 1,290 ارب روپے مختص۔ بچوں کا درآمدی دودھ، ربڑ، سیمنٹ، کپڑے، جوتے، موبائل فون سستے، سگریٹ، سیگار، انرجی ڈرنکس اور دیگر مشروبات مہنگے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر ٹیکس لگانے کی تجویز۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک کی موٹر سائیکلوں پر ایڈوانس ٹیکس ختم۔ جی ڈی پی گروتھ 2.1، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.4% پر برقرار۔ مہنگائی کی شرح 6.5% پر لانے کا ہدف، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 25% تک اضافے کا ٹارگٹ۔ ریٹیلرز کے لیے 50,000 کے بجائے 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ دینا لازم۔ رجسٹرڈ ریٹیل سیکٹر پر سیلز ٹیکس 14 سے کم کر کے 12% کرنے کا اعلان۔ ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ ماہانہ کے بجائے سہ ماہی جمع کرانا ہوگی۔ کورونا اور دیگر قدرتی آفات کے تدارک کے لیے 1,200 ارب مختص۔ صحت اور بہبود آبادی پر 20 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے 5 ارب اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 64 ارب مختص۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو 20 ارب روپے ملیں گے۔ زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 2.9% مقرر۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب مختص۔ صنعتی شعبے میں نمو کا ہدف 0.1% رکھنے کا اعلان۔ ہوٹلز کے لیے 6 ماہ تک ٹیکس کی شرح 0.5% کرنے کا اعلان۔ غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل منافع ٹیکس سے مستثنی قرار۔ احساس پروگرام اگلے مالی سال بھی جاری رہے گا۔ نئے بجٹ میں 208 ارب روپے مختص۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب، ریلوے کے لیے 40 ارب روپے مختص۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کو 56 ارب روپے دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں 2 کینال سے زائد رقبے پر محیط گھروں پر لگژری ٹیکس عائد۔ 2 سے 4 کینال کے مکانات پر 1 لاکھ ٹیکس ہوگا۔ 4 کینال کے فارم ہاؤس کے تعمیراتی حصے پر بھی لگژری ٹیکس لگ گیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، ایوان میں چینی چور کے پلے کارڈز لہرا دیے۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ ارکان کی نعرے بازی۔ بجٹ تباہی کا نسخہ، مہنگائی اور کورونا کے مارے عوام کے لیے کچھ نہیں، بے روزگاری بڑھے گی۔ حکومتی نااہلی کی سزا ملک اور قوم کو مل رہی ہے۔ شہباز شریف نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا۔ عام آدمی کو ریلیف کے بجائے دوا ساز کمپنیز کو سبسڈی دی گئی۔ نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار پلان نہیں ہے، بلاول بھٹو کی بھی تنقید۔ کورونا منہ زور، ایک ہی روز میں ریکارڈ 6,472 کیسز، تعداد 1,32,405 ہو گئی۔ وائرس سے مزید 88 افراد جاں بحق، اب تک 2,551 اموات۔ پنجاب میں 50,087، سندھ 49,256، خیبر پختونخوا 16,415، بلوچستان میں 7,866 مریض رپورٹ۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کورونا کا شکار، ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد گھر پر قرنطینہ۔ مشتاق غنی کی بیٹی اور داماد میں بھی وائرس کی تصدیق۔ وزیر اعظم کے لاہور میں ڈیرے، آج مصروف دن گزارنے کا پلان۔ اہم اجلاسوں کی صدارت شیڈیول، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ اراکین سے بھی ملنے کا پروگرام۔
60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो फराहमी की पेशकश। अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए रजाकराना पेशकश कर रहे हैं। हुकूमत चीनी अवाम तक पहुंचाने के लिए इक़दामात करे। मुल्क में सालाना खपत 52 लाख टन के करीब। पैदावारी लागत के पेश नज़र मुस्तकिल बुनियादों पर 70 रुपए किलो फराहमी काबिल अमल नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का खत। दुनिया में कोरोना का फैलाव, मरने वालों की तादाद 4,28,000 से बढ़ गई। ब्राजील में मजीद 843, अमेरिका 791, मैक्सिको 587 और बरतानिया में 202 हलाकतें। भारत में मजीद 379 और ईरान में 75 अमवात। माली साल 2020-21 के लिए 7,294 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। माली साल के दौरान 209 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। माली साल 2020-21 का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। हुजम 7,294 अरब रुपए, टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर। विफाक का खसारा 3,437 अरब रुपए होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन को कुछ मिला, ना पेंशनर्स को। बजट दस्तावेज के मुताबिक दिफा के लिए 1290 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूद और कर्जों पर 2,946 अरब रुपए और पेंशन पर 470 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल का नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1,109 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जिसमें निष्कारी के जरिए 100 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। आइंदा माली साल विफाक की वजारतों का बजट 476 अरब रुपए रखा गया है। विफाक का तरक्याती बजट 792 अरब रुपए होगा, जबकि माली साल के दौरान 209 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में दम होने वाले अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम्स मिलेंगे। नए माली साल के बजट में करंट अकाउंट खसारे का हदफ 4 अरब 45 करोड़ डॉलर, तिजारती खसारे का हदफ 19 अरब 70 करोड़ डॉलर, मुल्की बरामदात का हदफ 22.71 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 42.41 अरब डॉलर, जबकि समंदर पर पाकिस्तानी की जानिब से तरसीलत ज़र का हदफ 21.53 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। ज़राई पैदावार का हदफ 2.8%, सनत का 0.1% और खिदमात के शोबे का हदफ 2.6% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के दौरान मुल्क में बेरोजगारी की शरह 9.6% तक बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत ने विफाकी बजट में सिगरेट और सिगार पर टैक्स 65 से बंद करने का ऐलान किया है। एनर्जी ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात भी महंगे हो जाएंगे, जबकि ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। रिटेलर्स के लिए खरीदारी के वक्त कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की गई है। आम खरीदार के बगैर शनाख्ती कार्ड की खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। कोरोना की वजह से आम दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मज़ीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासिर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। ये छूट अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 माह तक दी जाएगी। खाम माल पर मुश्तमिल 1600 से ज़्यादा टैरिफ लाइनों की कस्टम ड्यूटी को से मुस्तस्ना करार दिया। खाम माल भी मुकम्मल तौर पर कस्टम ड्यूटियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इन अशिया की फहरिस्त में केमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल, रबड़, खाद में इस्तेमाल होने वाले खाम माल शामिल हैं। इन टैरिफ लाइनों में तकरीबन 20,000 अशिया शामिल हैं, जो कुल दरामदात का 20% हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल 0% किया जा रहा है। मुकामी इंजीनियरिंग के शोबे को हौसला अफजाई के लिए हॉट रोल्ड कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% पर लाने की तजवीज़ दी जा रही है। इस इकदाम से पाइप, अंडरग्राउंड टैंक, बॉयलर्स वगैरह की सनत जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि मुख्तलिफ़ अशिया मसलन कपड़े, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रोड्स, कंबलों, पैडलॉक्स वगैरह को स्मगलिंग से बचाने के लिए इन पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया जाए।
تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے،